World peace, world peace, world peace. The entire world is one big family. Thanks for watching Peace Rabbit TV. Yeah. So, this program is my silent meditation room for myself, and I'm enjoying here. Yeah, world peace, global right for world peace. Yoga, personal training and group class. Kindly contact Yoga Sivamani, Yoga Ratnashri, A Ravi, mobile 9840104526. Please call me for yoga class. And now this program is regarding, uh, I want to tell you now, is regarding the motorbike. Let me take you inside the puja room first. You can see Lord Ganesha there. Yeah. One moment, please. Lord Muruga and some of my more certificates all here. Holy Bhagavad Gita, Holy Quran, Holy Bible. All is there. Lord Shiva and Shakti, Ramana Maharishi, Vallalar, Muruga, everybody is here. I'm very happy. Anjanaya, Hanuman, Dakshinamurti, Guru Bhagavan, Guru, Swami Shivananda, our great Guru, and you can see one of my world peace bike here. So here is one story quickly for you all. I'm very happy. And here is the Ashoka Chakra. I'm having for quite long time this. That Ashoka Chakra story is different story. Someone in the shop, they want to break this and I don't want them to break it, and I got it, and it's a great honor for me. I'm happy that it came to me and I'm keeping for many years. And soon I'm going to make it clean more, and then I will show you again. So I was waiting for that. But before that, here is my Hero Honda Passion Pro. My bike, one of my bike. I did more than 300,000 kilometers by bicycle in India since 1985, and more than 500,000 kilometers by motorbike for world peace in India since 1985, and since 1987 I am teaching yoga, and soon I am going to go around the world by motorbike 200,000 kilometers, part of Asia and Europe, Australia, USA, Canada, Africa, and many other parts. And for this, I used many different bikes. My favorite bikes are Explorer, Enfield Explorer 50cc bikes. I used few bikes, and Suzuki, TVS Suzuki, beautiful bike. I also used that, and I used Hero Honda Passion Plus. And some of my bike I lost, and some I sold, and some I gave as a gift. And Passion Plus before, and then after that I bought this bike, Hero Honda Passion Pro. Did about 70,000 kilometers in this bike for world peace. And earlier I bought Royal Enfield in 2015, and then I bring this bike. I opened separately all the wheels and everything, and fixed it in my puja room. This is in the first floor. It's in the puja room. And I didn't sell this. And then I sold that Royal Enfield because I burned my foot with the silencer, and many dogs. We help animals, a lot of dogs and cats and cows. And so when I go in the street, many dogs will come up to me near the bike. So I don't want them to burn the body with the silencer and Royal Enfield. So I sold the Royal Enfield, and then again
I bring down this bike and I used it for 3 years. And to go around the world, I bought a Honda Unicorn in 2019. Please wait, I will speak about the story. In 2019, I bought Honda Unicorn, red color bike, beautiful bike. And so again, I don't want to sell this bike. So I bring this bike again in the puja room and keep it here back again. And since 2019, February, this bike is here in the puja room. And I was using a Honda Unicorn, and I am not able to go around the world suddenly because of the corona, and also I need about $30,000 for to go around the world, part of Asia and Europe for the first part. For that itself I need about $30,000. But while I am getting ready to get a sponsor from different company and from my students and also from my friends and many other people, corona came. So I am not able to move out from India, just doing in India with that Honda Unicorn, not with this bike, because this bike is in the puja room. So I would like to speak little bit in Tamil, and then I will again continue from where I stopped. அதாவதுங்க, நான் வந்து உலக அமைதிக்காக 1985 வந்து சைக்கிளில் வந்து ஒரு 3 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்தியாவில் உலக அமைதிக்காக பயணம் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி மோட்டர் பைக்லேயும் வந்து ஒரு 5 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் மேலே தான், 5 லட்சத்துக்கு கீழே கிடையாது. நிறைய கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கேன். உலக அமைதிக்காகவும் அணு ஆயுதம் கூடாது, போர் கூடாது, கல்வி, மருத்துவம், சுகாதாரம், அது இல்லாமல் வந்து ஏழ்மையை ஒழிக்கிறது, குழந்தை தொழிலாளர்கள், எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ், குளோபல் வார்மிங், அதாவது மரம் வளர்க்கணும், செடி வளர்க்கணும், இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு யோகாவும் வழியெல்லாம் டீச் பண்ணிவிட்டு நான் 1987 நான் யோகாவும் டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் வந்து அப்படியே வந்து பலவிதமான பைக்கில் நான் பிரயாணம் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்ப்ளோரர், என்ஃபீல்டு எக்ஸ்ப்ளோரர் 50cc என்னோடய ஃபேவரட் பைக். அது இப்போ மார்க்கெட்டில் இல்லை. அது இல்லாமல் ஒரு பைக் எனக்கு தொலைஞ்சும் போயிடுச்சு. ஒரு 4-5 பைக் வச்சுருந்தேன். அது இல்லாமல் சுசுக்கிலையும் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பேஷன் ப்ளஸில் பண்ண அதையும் வந்து சேல் பண்ணிட்டேன். ஒரு பைக்கு சுசுக்கி வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துட்டேன், ஏன்னா எனக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷன் ப்ளஸ்ஸு எல்லாம் விற்ற பிறகு இந்த பேஷன் ப்ரோன்னு இந்த பைக்கோட பேர். இது வந்து 2011 மாடல். 2011 இது வாங்கி இதில் ஒரு 70,000 கிலோமீட்டர் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணேன், இந்த பைக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து மாடி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து என் ரூமில், இங்கே பூஜா ரூமில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். இந்த மாடியை வந்து நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு, எப்படி இதை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பேன்றதை நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். எல்லாம் பாட்டாக கைட்டி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை வச்சுட்டேன். இதுக்கு ஒரு ருத்ராட்ச மாலைலாம் வேறு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்குது இது, ஏன்னா பீஸ் பைக் இது. ஸோ நான் புல்லட் வாங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த புல்லட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய காலில் வந்து சைலன்சர் பட்டு வந்து பற்றிச்சு. அதனால் வந்து அதை ஹீல் ஆகிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப மாதங்கள் ஆச்சு கால். அதனால் பார்த்திங்கன்னா தெருநாய்களுக்கெலாம் நான் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறேன். தெருநாய்ங்க, அப்புறம் பூனை, மாடு, இதுங்கெலாம் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நிறைய நாய் என் மேலே ஏறும். நான் பைக்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது என் மேலே எகிரிலாம் உட்காரோம். சரி, அதுங்களுக்கும் கால் பற்றிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலன்சர் ஹீட்டு தாங்காதுன்னு, ஏன்னா என்ஃபீல்டு பைக்கோட சைலன்சர் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியும். அதனாலேயே நான் அந்த பைக்கை விற்றுட்டு திருப்பி இந்த பைக்கை வந்து என்ன பண்ணேன், கீழே இறக்கி இதை ஓட்டிகிட்டு தான் இருந்தேன். ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது, அதாவது 2015 இந்த பைக்கை திருப்பி எடுத்து ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு, நான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பைக்கில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2019 திருப்பி வந்து, நானே ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிளம்பலான்னு ஏதாவது ஒன்று வந்துடும், வார் வந்துடும், இல்லைனா வந்து கிளைமேட் சரி இருக்காது, ஸ்பான்சர் கிடைக்காது, இப்படியே தள்ளி போட்டுனே போச்சு. சரி, 2020 நம்ம எப்படியும் நல்லா இருக்குது நம்பரு 2020, அதில் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கிளம்பிடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு புது பைக்காக ஒன்று நல்லா எடுத்துக்கலாம், இந்த பைக்கையும் வந்து விற்க வேணாம், வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கிட்டு வந்து மாடியில் இங்கே வச்சுட்டேன். பூஜை ரூமில் வச்சுட்டு இது ருத்ராட்சமெல்லாம் போட்டு ஹோண்டா யூனிகார்ன் வாங்கினேன். ஹோண்டா யூனிகார்ன் வாங்கி இப்போ 2019 அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் கொரோனா வந்துச்சு, அதனால் ஸ்பான்சரும் நான் ரெடி பண்ண முடியல, வெளிநாட்டுக்கும் எங்கேயும் பைக்கில் போக முடியல உலக அமைதிக்காக. ஸோ அப்படியே இங்கேயே லோக்கல்லே அப்படியே யோகா கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சில யூடியூப்புங்களுக்கு மோட்டோ விளாக் போட்டுட்டு அப்படியே இங்கேயே இருந்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இப்போ இந்த பைக்கை வந்து இன்றைக்கி கீழே இறக்க போகிறோம். அந்த வீடியோவை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன், எப்படி இறக்க போகிறோம். பாட்டாக கைட்டி மெக்கானிக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இதை கீழே இறக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அந்த ஹோண்டா யூனிக்கான இன்றைக்கி சேல் பண்ண போகிறேன். புது பைக் அது 2019. அதை ஏன் சேல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத வந்து இப்போ நான் வந்து ஆங்கிலத்திலே கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு திருப்பி நான் தமிழில் வரேன். அதை சேல் பண்ணுறதுனால இதை இறக்க போகிறோம்.
ஓகேங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ. So what I want to say is, today I am waiting for the mechanic to come. I am waiting right now. After he come, what we are going to do is we remove all the tires and everything separate, and we will going to bring this bike in the steps. It's a very critical steps. I am going to show you the steps, how it looks like and where it goes, and how we are going to bring this bike outside. It's a one another work. So presently I am using a Honda Unicorn and I am going to sell that bike. It's a 2019 model and this is 2011 model, and I am going to use it again. It's already covered about 70,000 kilometers and I am going to use it again. I thought that I will use for around the world Honda Unicorn, but I am not going to do that because the Honda Unicorn is the best beautiful bike. There is no problem for me. But now for me the problem is the luggage. You know, the seat of this Passion Pro Honda. This is Hero Honda Passion Pro. So I am going to sell Honda Unicorn. That is a different bike. And this Passion Pro, I have a good facility for now. I need a facility like this. You see the seat. It's nice. And then I removed here the pinion holder and I fixed this luggage carrier, and so it is very easy to carry the luggage here. And if I want, I can wear some in my chest. Oh, here also I keep world peace. It's a global ride for world peace. This is in Honda Unicorns. Let me take it and show you. So this bike, I can keep some front chest bag here also, and I can sit here, and it's nice. You can see my bike. It's already written also world peace in that. You see, all my bike have a world peace. Our bikes are peace bikes. You see, this is not just a bike. This is beauty. This bike itself a peacemaker, not only me. I love, it's beautiful. This bike's like speaking to me. Okay, what the thing is, I'm going to bring this bike outside shortly. After that, before I will upload this video also, now I'm going to tell you about the Honda Unicorn. So I can't carry the luggage in the back side, and I can't carry in the front. I can't put in the side because the bike is heavy, and then I tried in a different way, but I'm not so comfortable. But the bike is beautiful bike. But anyway, I'm going to sell that bike today, and I'm going to use for a couple of more months or year this bike outside in the street. And I don't know whether I'm going to go around the world with this bike. It's beautiful. I don't know, I will buy another bike for to go around the world, something new, I don't know. But this bike is, I am very comfortable. I am going to make some service and I am going to use, and when I go around the world, I will all let you know, definitely. Now I am going to go to the street with this camera straight away, and I will explain you about Honda Unicorn, what is my problem, and I will show you my another bike outside in the street. And then I will upload you this video. Please understand what I'm saying. Actually, I love that bike, Honda Unicorn. Honda Unicorn, please buy. That's a beautiful bike, nice machine. And this is also a nice machine, and I'm comfortable with this bike than Honda Unicorn because of the luggage. I already went to Yerkad Hills with the Honda Unicorn. It's a beautiful climbing, very nice. But the luggage is very difficult for me to carry, and then the balance is missing and things like that. So I don't want to take any risk in that. So that is why. So you can also buy that bike. You can also buy this bike, any bike which is comfortable for you. Anytime when you buy the bike, if you really not feel comfortable, please sell it, because don't feel that you bought it and what should I do and things like that. Please don't take risk. If you really feel good with any bike, please use that bike. That's it. When you feel something not good for you, please don't use it. That's it. So அதாவதுங்க, so now I will explain also in Tamil. நான் இந்த பைக்கை ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், மேலே எடுத்துன்னு வச்சுட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஹோண்டா யூனிக்கான யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் இன்றைக்கி அதை சேல் பண்ண போகிறேன். அதில் ஏற்காடு வரைக்கும் கூட போயிட்டு வந்தேன் அந்த பைக்கில், லாங் டிஸ்டன்ஸு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குது. மவுண்டன் ரைட்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. பட் அதில் பார்த்திங்கன்னா லக்கேஜ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போக முடியல. கரெக்டாக நான் எதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுது அந்த பைக்கில், வேறு எதுவும் இல்லை. பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பின்னாடி கேரியர்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஏற்கனவே நான் 70,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த பைக்கில் நான் பிரயாணம் பண்ணியிருக்கேன்.
அது இல்லாமல் என் செஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு பேக்கை வச்சுட்டு இங்கே கூட நான் வச்சுக்கலாம். எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக நீடு வாட்டர் பாட்டில் அது இதெல்லாம் நான் அப்படியே எடுத்து அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த பைக் வந்து பெஸ்ட்டு. நான் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் அதுக்கு நான் இதில் தான் வேர்ல்டு போகிறேன் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது இப்போது. புரியுதுங்களா? அதை நான் வந்து அந்த நேரத்தில் போகும்போது நான் ஹோண்டா யூனிகார்னில் போகிறேன்னு நினச்சேன். பட்டு எனக்கு ஸ்பான்சர்லாம் எதுவும் கிடைக்காம இந்த 2019 நான் அந்த பைக்கை வச்சுட்டு ஒரு $30,000 தேவை ஸ்பான்சரு. அதுக்கு அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொரோனாவாக வந்துடுச்சு. ஸோ கொரோனா வந்த பிறகு நான் எங்கேயும் கிளம்ப முடியாமல் இருக்கேன். இப்போ இனிமேல் வந்து இந்த 2 இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்ட பிறகு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு எல்லாம் பார்டர்ஸ்லாம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண பிறகு நான் ஸ்பான்சர்லாம் ரெடி பண்ணி கிளம்பணும். அதை வந்து நான் இப்போ இந்த பைக்கில் தான் கிளம்ப போகிறேனான்றதும் தெரியாது. இப்போதைக்கு இந்த பைக் இருக்குது. ஹோண்டா யூனிகார்ன் இன்றைக்கி விற்றுருவேன். ஏன்னா இதில் வந்து நான் வந்து பின்னாடி லக்கேஜ் வச்சுக்க முடியும், சைடில் தொங்க விட்டுக்க முடியும். டேங்க் ஆண்ட கொஞ்சம் என்னோடய வாட்டர் பாட்டில் இதெல்லாம் வந்து என்னோடய செஸ்ட்டில் இருக்கிற பேக்கில் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே போக முடியும் ஜாலியாக. இதை நான் வேர்ல்டு எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வேர்ல்டு போகும்போது வந்து எந்த பைக்கில் போக போகிறேன், இந்த பைக்கில் தான் போக போகிறேன்னா வேறு பைக்கில் போக போகிறேன்றது அந்த டைமில் நான் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல இந்த கொரோனா வந்து ஒழிட்டோம். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் அதை பற்றி விளக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை கீழே எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி எடுத்துகிட்டு கீழேனா எங்கேன்றது இப்போ நான் இந்த கேமரா அப்படியே பிடிச்சிட்டே நடக்க போகிறேன். நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இதை கழட்டி இந்த படிக்கட்டு வழியாக எடுத்துகிட்டு போய் நான் ரோட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகேங்களா? மெக்கானிக்கு வெயிட் பண்ணுறேன். அவர் வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த ஹோண்டா யூனிகார்னை விற்க போகிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் இந்த பைக்கை நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்லலாம் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பைக்கு தானே அந்த பைக்கு ரூம் உள்ள இருந்த பைக்கு அப்படின்னு நீங்களாம் பார்ப்பீங்க. இது ஒரு அதிசயமாக அது வந்து சூப்பரான ஒரு விஷயம். இது அசோக சக்கரை வேறு இருக்குது. எல்லாம் ருத்ராட்செல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ இப்போ மெக்கானிக் வந்த பிறகு நான் அவர் கூட பிஸியாக அதை கைட்டி மாட்டின்னு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணின்லாம் இருக்கிறதுனால இவ்வளவும் பேச முடியாது, இவ்வளவும் காட்ட முடியாது. ரெடின்னு தோணுச்சு எனக்கு. இதை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு இதை பற்றி விளக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களும் எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதுங்க. நான் ரொம்ப பைக்கை விரும்புகிறேன். ஏன்னா மக்களோட ஒன்றி இயற்கையோட ஒன்றி என்னை எடுத்துகிட்டு போகிறதே வந்து இந்த பைக்குங்க தான். இதனால் நான் நிறைய கற்றுட்ருக்கேன் வாழ்க்கையில். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் அப்படியே வந்து இந்த ரோட்டில் போய்ட்டு இன்னும் மெக்கானிக் வரல, ரோட்டில் போய்ட்டு படிக்கட்டில் எங்கே எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் அப்படின்றத இந்த பைக்கை இப்போ இந்த பைக்கை இங்கே கட்டிடுவோம். இல்லை இங்கேருந்து தள்ளிட்டு வந்து இங்கே இந்த ஹாலில் இது நான் யோகா ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குற இடம். டைரெக்டாக வீட்டிலலாம் போய் கூட கொடுப்பேன். பட் இங்கே வரும்போது இந்த இடத்துல இந்த சென்டரை ஸோ இங்கே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பைக்கை இங்கே தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோன்னா காட்டுறேன் இருங்க. அப்படியே இந்த பதிவில் எங்கள் தாத்தா பாட்டியை பார்த்துங்க. கோவிந்தசாமி முதலியார் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இவர் தான் பட்டு முதலியார் அண்ணன். அதாவது அந்த பட்டு கிராமம்லாம் பார்த்துருப்பீங்கள பூந்தமல்லி பக்கத்தில், அவர் தான் PS கோவிந்தசாமி முதலியார். இவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1868 to 1929. இவருக்கு அப்பா இங்கே இருக்கிறாரு. இவரெல்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி. இவரெல்லாம் வந்து இவர் பேர் வந்து சுவாமி முதலியார். ஸோ அந்த பட்டு முதலியாரோட சன்னு தான் வந்து லோகநாத முதலியார். நிறைய ஃபேமஸான இந்தியாவிலையும் சரி வெளிநாட்டிலையும் சரி பழமையான பில்டிங்லாம் கட்டின லோகநாத முதலியார் எனக்கு பெரியப்பா வேணும். நம்ம ரிசர்வ் பேங்க்கு தாண்டி இருக்கிற பிரிட்ஜு கட்டினது, பல பில்டிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்லாம் கட்டினதுலாம் வந்து லோகநாத முதலியார். ஸோ ஐ ஆம் ஃப்ரம் தட் ஃபேமிலி. PL விஸ்வநாதன் IPS இஸ் சன் ஆஃப் லோகநாத முதலியார், மை பிரதர். எல்லாம் இப்படி இருக்கே. நான் வந்து பீஸ் மேக்கரு. பாருங்கள், அந்த ரூம்லேருந்து அடி வரும்போது இவரை காட்டாமல் போனால் நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா? அதனால் இந்த பதிவில் இதையும் காட்டிக்கிறேன். இது பாருங்கள், இது ஒரு வேர்ல்டு பீஸ் இருக்குது. இது என்னென்னா புல்லட்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தது. புல்லட்டை விற்றுட்டேன். ஆனால் இந்த வேர்ல்டு பீஸ் உடைய ஷீல்டை நான் வந்து விற்கலை. வெரி குட். இந்த யானையை வந்து இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. இது என்னன்னா திருப்பூரூரில் போனீங்கன்னா முருகர் கோயிலுக்கு அங்கே முன்னாடி அங்கே ஒரு யானை இருக்கும். என் ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த யானையை வந்து சில்வரில் பண்ணார். அதுக்கு மோல்டு எடுத்தார். ஸோ சிமெண்ட்டில், அந்த சிமெண்ட்டு தான் இது. சிமெண்ட்லேயே அதே யானை, அதே சைஸு. இதே வச்சு வழிபட்டுருக்கேன். அறிவோம். இப்போ இருங்க, இப்போ நான் அப்படியே வந்து ரோட்டில் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஷூவை போட்டுக்கிறேன். அப்படியே சாக்ஸ்லாம் வேணாம், நான் கீழே போய்ட்டு உங்களுக்கு காட்டணும் அர்ஜென்ட்டாக இருந்தால். இது அப்படியே இந்த கார்டையும் பார்த்துங்க. ஸோ யோகா கிளாஸ் வேணுன்னா கால் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து. நான் சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்கள் வீட்லேயே வந்து கிளாஸ் எடுத்துடுவேன். ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டவுன். ஸோ I was explaining about this gentleman is Govindaswamy Modliar, my grandfather, my father's father.
And my grandmother, this is my grandfather's first wife, but she not have a baby, but another mother, my father born. And here it's 1868 to 1929. He born, very historical man, and his father, Swami Mudaliar. And his brother is Pattu Mudaliar, a great, is in Punamalli, and very big, I don't know how to say, many people know. And his brother's son, Mr. Logna Mudaliar, is my Periyappa, my uncle. He is a historical building constructor in India and also in abroad, famous building and bridges and things like that. And all these things are there. And his son is my brother, my P.L. Viswanathan, IPS, very big police officer, retired, and my brother. And this elephant is from Tiruporur Murugan temple. And my friend who made Shanmugam, silversmith, and who made this elephant in silver and the cement mold, he gave to me, and I painted, and I keep this for many years, and praying this elephant, beautiful. Now let's go to the street, and I will show you the Honda Unicorn bike, and so you will see my another bike which is in the street now. Now I am going to go in the steps. The steps are a little bit dark, and I will, you see, you can watch my steps, and I am going to put one light here so you are not able to see. But here you can see some light. The steps which I came from here, it's very small, and here that bike is going to come down in these steps, and then you see the steps, yeah. So that bike is going to come from this steps. அதாவது அந்த பைக்கை இந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு இப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் வெளியில். So you see, we will take all the way that bike in this way here, and we will refit it, that bike Passion Pro which you saw in the room. We will refit that bike here, and then now I am going in the street, and you can see my Honda Unicorn bike, which is that one. And here is very difficult to fix my luggage here. Even though if I fix something, the luggage is very, very difficult to fix there. If I fix, it's a misbalancing me. And I can sit here, but I can't keep the one bag here bigger. So if I keep that, again it will, the balance is not so good. So I think it is not a good idea to take this bike to go around the world for myself. For other people it's okay. Other people's comfortable is different. My comfortable is very different. And this bike I am using since 2019, and you see the wording there. The entire world is one big family. Global Ride for World. This is a beautiful bike, and I will sell it today anyway. And you see the bike. This is my bike. But you see the seat in this way, so the luggage. So I'm going around the world. Just imagine the luggage and everything. So I already traveled this bike for a trial in India in Yerkadi Hills. Going very good, but luggage wise it's not very comfortable for me. So that is why I'm going to sell this bike. So now I'm going to close this video, and I will upload this video shortly, and in the next video you can see that how I am bringing the other bike down. So thanks for watching. Peace, Ravi. Wish you all a great day. அதாவது இந்த பைக்கை வந்து இன்றைக்கி விற்றுருவாங்க. பார்த்தீங்க, இதில் வந்து பாருங்கள், இங்கே வந்து லக்கேஜ் என்னால் வைக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஃப்ரண்ட்லியாக வந்து வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் விற்க போகிறேன். அந்த பைக்கை எப்படி இறக்க போகிறோன்றது நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பீஸ் ரவி டிவி.